Good morning, guys. Okay, join firstly. 10 members has joined. Hey, mute అవ్వాలి ఎవరు? Please mute. We'll start the class. See, today we have to see the next topic. We have to see the basic blocks and flow graphs in the 3-address code. Whenever 3-address code is there, what is a basic block? How to identify the basic blocks in the given 3-address code. Next, how to draw flow graph for the 3-address code. For the basic blocks, how to draw the flow graphs. That is our next concept: basic blocks and the flow graphs. I think you have learned this basic blocks and flow graphs in your STEAM or software testing methodology. STEAM lo నేర్చుకుంటూ ఉంటాను. STEAM లో వచ్చిందని కాన్సెప్ట్. Oh, sorry, మీరు 3-1 ఉన్నారు. Maybe STEAM is in your 3-2. Guys, voice okay కదండి? Are you hearing my voice? Is it okay my voice for you? Voice okay కదండి? See, when we come to the basic blocks, what is a basic block? First, we have to see what is a basic block. So, see the definition carefully. Chala simple ga untundi. A basic block is a sequence of consecutive statements in which a flow of control enters at the beginning and leaves at the ending without any halt or branching. Okay. Middle లో ఎక్కడ కూడా బ్రాంచింగ్ కానివ్వండి హార్ట్ కానీ లేకుండా ఓకే బిగినింగ్ లో ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎంటర్స్ ఎట్ ద బిగినింగ్ అండ్ లీవ్స్ ఎట్ ద ఎండింగ్ అలా ఉండే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమంటారు వి కాల్ దట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ ఏ బేసిక్ బ్లాక్. ఏ బేసిక్ బ్లాక్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ విచ్ ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎంటర్స్ ఎట్ ద బిగినింగ్
and leaves at the end. మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ స్టేట్మెంట్స్ లో అయితే కాన్సిక్యూటివ్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫస్ట్ లైన్ లో ఎంటర్ అయితే చివరి లైన్ లో బయటికి రావాలి అండ్ కమ్ అవుట్ ఎట్ ద లాస్ట్ లైన్ వితౌట్ ఎనీ జంపింగ్స్ మిడిల్ లో ఎక్కడ జంపింగ్స్ లేకుండా ఓకే లేబుల్స్ లేకుండా ఇఫ్ ఇట్ కమ్ అవుట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఓన్లీ without any stop or jumpings. That type of set of sequence of statements is called a basic block. మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్లారిటీగా అర్థం అవుతుంది. Okay, one more time we will see the definition. A basic block is a sequence of consecutive statements in which a flow of control enters at the beginning and leaves at the end without any halt or possibility of branching except at the end. Last statement లో బ్రాంచింగ్ ఉండొచ్చండి, కానీ మిడిల్ స్టేట్మెంట్స్ లో మాత్రం ఎక్కడ బ్రాంచింగ్ ఉండదు. Okay, possibility of branching except at the end. That type of sequence of statements is called as a basic block. We call that one as a basic block. Okay, to understand the basic blocks, consider the following three address code. We will take the following three address code. ఇక్కడ ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ చూసాం అనుకోండి, ఒక త్రీ అడ్రస్ కోడ్ ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ లైన్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లైన్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తాము, ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ లైన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వేర్ we will go to the second line. ఫస్ట్ లైన్ లో ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ is a basic block is a sequence of consecutive statements, continuous statements కావాలి. సో ఇవన్నీ continuous statements. నెక్స్ట్ in which flow of control enters at the beginning. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, flow of control means nothing but execution. The flow of control starts at the beginning. ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత it will go to flow of control will go to second line. After second line flow of control will go to third line. ఇక్కడ completed flow of control is going to fourth. After fourth line it is going to fifth line. After fifth line it is going to sixth line, which is the end line. మధ్యలో ఎక్కడ స్టాప్ లేదు, there is no halt, there is no branching. మిడిల్ లో ఎక్కడ కూడా బ్రాంచింగ్ గానీ హాల్ట్ గానీ లేకుండా the flow of control enters at the beginning and leaves at the ending. అక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ స్టాప్ అయింది, దీని తర్వాత బయటకు వెళ్ళిపోతున్నది ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్. ఓకే, this such type of sequence of statements is called block. This statement అనేది మనం ఏమంటే we can call it as a basic block. Okay, the sequence of consecutive statements in which flow of control enters at the beginning and leaves at the end without any halt or branching. బ్రాంచింగ్ అయితే ఉంటే కనుక చివరి లైన్ బ్రాంచింగ్ ఉండొచ్చండి. బ్రాంచింగ్ కెన్ బి దేర్ ఫర్ లాస్ట్ లైన్. ఓకే, బట్ మిడిల్ లైన్స్ ఫైనల్ లైన్స్ వేటికి కూడా బ్రాంచింగ్ ఉండదు. The type of sequence of statements is called as a basic block. We can call that type of sequence of statements as a basic block. Clear and roughly what is a basic block? Is it okay? Is it okay now? Definition: what is a basic block? We will take a three address code. In that three address code, the sequence of statements, consecutive statements means sequence of consecutive continuous statements in which flow control beginning లో ఫ్లో రావాలి, ఎండింగ్ లో లీవ్ అవ్వాలి, మధ్యలో ఎక్కడ జంపింగ్స్ లేకుండా అలా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎన్నైతే వాటన్నిటిని కలిపి as a single basic block. అలాంటి బేసిక్ బ్లాక్స్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఇన్ ద త్రీ అడ్రస్ కోడ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ బేసిక్ బ్లాక్స్ కెన్ బి దేర్. Now we will see how to identify the basic blocks. That is our concept is the basic block construction. Nothing but how to identify the basic blocks. See, whenever a three address code is given, the first job is to partition the sequence of three address instructions into basic blocks. Whenever a three address code is given, the first task is okay, the sequence of three address instructions should be partitioned into the, we have to identify them into basic blocks. Clear? We begin a new basic block with the first instruction. First instruction to the first statement we will start a basic block first. Okay, from with the first instruction we will start a new basic block and we keep adding all the instructions until we meet either a jump or conditional jump or label on the following instruction.
మన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఒక బేసిక్ బ్లాక్ 1 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తోటి we will start basic block 1. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేసుకుంటాము, థర్డ్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేస్తాం. ఇలా ఎప్పుడు దాకా వరుసగా స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం బేసిక్ బ్లాక్ అంటే until we reach a jump statement or conditional jump, unconditional jump or conditional jump or label. ఇవేవి ఇది వచ్చేదాకా we will keep on adding all the statements one by one. Clear? దీని అల్గోరిథం చూద్దామండి. We will see the how to identify the basic blocks in the form of algorithm. ఒకవేళ ఏ స్టేట్మెంట్ లో జంప్స్ కానీ కంట్రోల్ లేబుల్స్ కానీ ఏమి లేవు అనుకోండి, we will add that statement continuous గా వన్ బై వన్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. We will see algorithm for this one. We will see an algorithm for how to identify the basic blocks. ఈ స్టేట్మెంట్స్ నే algorithm రూపంలో చూద్దాం, which will give more clarity on how to identify the basic blocks. Which will identify the how to identify the basic blocks. We will see it in the form of a algorithm. Algorithm partition into basic blocks. మనకి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ అడిగే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. He will ask you the what is the algorithm for partitioning into basic blocks. How can we partition them into the basic blocks? Basic blocks ఎలా పార్టిషన్ చేసుకోవాలి? చాలా సింపుల్ అల్గోరిథం అండి. ఇన్పుట్ ఏంటంటే అల్గోరిథం, వాట్ ఇస్ ద ఇన్పుట్? ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ 3 అడ్రస్ స్టేట్మెంట్స్. A sequence of 3 address statements is the input. What is the output means? A list of basic blocks with each 3 address statements exactly one block. Okay, a list of basic blocks in which each 3 address statement will be exactly in one block only. Okay, మనకి ఇచ్చిన టోటల్ 3 అడ్రస్ స్టేట్మెంట్స్ లో ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏదో ఒక బేసిక్ బ్లాక్ లోనే ఉంటుంది. Same statement will not go to 2 basic blocks. Clear? ఒకే స్టేట్మెంట్ ఎట్ ఏ టైం ఇట్ కెనాట్ బి ఇన్ బేసిక్ బ్లాక్ 1 అండ్ B2, B1 B2 రెండిట్లో ఉండదు, ఏదో ఒక బ్లాక్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ అల్గోరిథం ఈజ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ బ్లాక్స్ విత్ ఈచ్ 3 అడ్రస్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్లీ one block only. One block. Okay, see the first statement of this one. What is the algorithm? This algorithm. Here first we have to identify the set of letters. నాకు ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే 3 address statements ఇవ్వగానే whenever a set of 3 address, a sequence of 3 address statements are given, we have to identify the set of letters. ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే మనకి 3 address కోడ్ ఇవ్వగానే అందులో letters ఐడెంటిఫై చేయాలి. We have to identify the letters. Okay, there are some rules for identifying letters. Letters ఐడెంటిఫై చేయాలంటే కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. Okay, the first statement itself is a, we have to identify the set of letters. The rules for identifying letters are as follows. The first statement is a letter. By default, the first statement in the 3 address code is a letter. Next, any statement that is target of conditional or unconditional goto is a letter. Okay, any statement which contains conditional goto or unconditional goto, it is a letter. Sorry, any statement that is target of conditional or unconditional goto. ఏదన్నా గోటు స్టేట్మెంట్ యొక్క టార్గెట్ కనుక ఏదైనా స్టేట్మెంట్ అయితే, ఓకే, ద స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ టార్గెట్ ఆఫ్ కండిషనల్ ఆర్ అన్కండిషనల్ గోటు ఆర్ ద లేడర్స్, అవి కూడా లేడర్స్ అయిపోతాయండి. ఓకే, ద స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ కండిషనల్ అన్కండిషనల్ గోటు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్టేట్మెంట్ లో గోటు ఆఫ్ 3 ఉంది, గోటు ఆఫ్ లైన్ 3 ఉంది. సో పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ లో గోటు యొక్క టార్గెట్ ఎవరు? లైన్ 3. ఇక్కడ గోటు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే లైన్ 3 కి వెళ్ళాలి. సో ద టార్గెట్ ఆఫ్ గోటు ఈస్ లైన్ 3. సిన్స్ లైన్ 3 is target of some goto, line 3 is a leader. Line 3 is called a leader. Why? Because it is target of some goto. Any statement that is the target of conditional goto is a leader. Any statement that immediately follows goto or conditional goto statement is a leader. Any statement which is immediately after the unconditional goto or conditional goto statement is a leader. Okay, conditional unconditional goto తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే స్టేట్మెంట్ కూడా it is immediate statement is also a leader. Okay, that is the first thing. These are the 3 rules for identifying the gotos. సార్ జాగ్రత్తగా చూడండి, these 3 rules. The first statement is a leader.
The target of go-to is a ladder. The statement which is after go-to is also a ladder. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన 3 అడ్రస్ కోడ్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లీడర్ అవుతుంది. ఏదైనా గో టు స్టేట్మెంట్ యొక్క టార్గెట్ లైన్స్ ఉంటే ఆ టార్గెట్ లైన్స్ అన్ని లీడర్స్ అవుతాయి. అలాగే ద స్టేట్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఇమిడియట్లీ ఫాలోయింగ్ గో టు ఇస్ ఆల్సో ఏ లీడర్. అది కండిషనల్ గో టు అవ్వచ్చు, అన్కండిషనల్ గో టు అవ్వచ్చు. గో టు స్టేట్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే స్టేట్మెంట్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ లీడర్. దీస్ ఆర్ ద 3 రూల్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ లీడర్స్. The first step to partition the basic blocks, to identify the basic blocks, the first step is we have to identify the set of letters. Set of letters identify cheyali. The rules for identifying those letters is this one. These are the rules for identifying those set of letters. Clear? After identifying letters, what we have to do? For each letter, any letters unta and basic blocks untayandi. First point is how many letters are you have identified, that much number of basic blocks will be there. For each letter, its basic block consists of letter and all the statements up to next letter or end of the program. Prati basic block lo emantunnadi, for each letter one basic block will be there which starts with the letter. Every basic block will start with the letter and it will contain all the statements up to the next letter. Contains all the statements up to the next letter or end of the program. Clear? For every letter one basic block will be there which will start with the letter. Every basic block will start with a letter and it will include all the statements up to the next letter or end of the program. Ade last basic block aithe end of the program ga untundi. Leda middle blocks aithe up to the next letter mundu statements daga they will come to the previous block. Okay, this is the algorithm for identification of the basic blocks. What is the algorithm for identification of the basic blocks means? This is the algorithm. See, the first step is we have guys, are you getting my voice? Is it okay by my voice now? Okay, see here, when we come to the identification of basic blocks, first step is immediately whenever the 3 address code is given, you have to identify the set of letters. After identifying the set of letters, how many letters are there, that much number of basic blocks will be there. Every basic block will start with a letter. Every basic block will start with a letter, and how many letters are there, that much number of basic blocks will be there. After adding letter to the basic block, all the statements, sequential statements up to next letter will come to the basic block. Okay, if it is the last basic block, end of the program, until we reach the end of the program, all the statements will be added to that basic block. Clear? The rules for identifying the basic letters is the first statement itself is a letter. Target of go to is a letter. The statements which are target of conditional or unconditional go tos is a letter. The statement which is immediately following go to or conditional go tos are letters. Clear? With this knowledge, we will take an example to understand that, to identify the basic blocks. ఇప్పుడు ఇదండి మనకి ఇచ్చిన సోర్స్ కోడ్ అండి, డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 వెక్టార్స్. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 వెక్టార్స్ ఇచ్చాడు. దీంట్లో లేటర్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి.
read the code, see the code and identify what are the letters in this. What are the letters in this? How many letters are there? Who are those letters? ఆ కోడ్ చూసి letters identify చేయండి. బేసింగ్ ఆన్ అల్గారిథం. అల్గారిథం ప్రకారం who are the letters in this one? Identify the letters. మనకు అల్గారిథం ప్రకారం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అ లేటర్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వన్ లేటర్ 1, ఇది L1 అండ్ లేటర్ 1. ఇంకా అదర్ లేటర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఇంకా లేటర్ 1 ఐడెంటిఫై చేశాము. కమాన్ ఐడెంటిఫై చేశారా ఎవరైనా? వాట్ ఆర్ ద లేటర్స్ ఇన్ దిస్ కోడ్? ఈ కోడ్ లో ఉన్న లేటర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారా? ఒక లేటర్ అయితే మనకు తెలుసు, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు లేటరే, వాటితో మనకు ప్రాబ్లమే లేదు. నెక్స్ట్ లేటర్ ఎవరై ఉండొచ్చు ఈ కోడ్ లో? గైస్ వాయిస్ వస్తుందా? ఎవరు ట్రై చేయాలి, ఉన్నారా లేరా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లేటర్ కాబట్టి ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఈజ్ అ లేటర్, అది క్లారిటీ ఉందండి మనకి. ఇకపోతే సెకండ్ రూల్ ప్రకారం ఏంటి? ఏదన్నా గో టు స్టేట్మెంట్ కి టార్గెట్ లైన్స్ ఉంటే ఆ టార్గెట్స్ కూడా లేటర్సే. ఈ కోడ్ మొత్తంలో ఎన్ని గో టుస్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ గో టుస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ కోడ్? ఈ కోడ్ లో మొత్తం ఎన్ని గో టుస్ ఉన్నాయి? ఈ కోడ్ మొత్తం మీద ఒకటే గోటు ఉందండి, గోటు ఆఫ్ 3. ఇక్కడ గోటునే ఉంది. దీని టార్గెట్ ఎవరు? ఈ గోటు యొక్క టార్గెట్ ఎవరు? లైన్ 3. లైన్ 3 ఈజ్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ దిస్ గోటు, కాబట్టి లైన్ 3 ఈజ్ ఆల్సో లేటర్, ఇది కూడా లేటర్ అవుతుందండి. లైన్ 1 డిఫాల్ట్ గా లేటర్, ఫస్ట్ లైన్ కాబట్టి లైన్ 3 ఈజ్ ఆల్సో లేటర్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ గోటు. ఈ పర్టికులర్ గోటు యొక్క టార్గెట్ లైన్ 3 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లేటర్. అది సెకండ్ రూల్ ప్రకారం. సెకండ్ రూల్ ప్రకారం ఏమన్నా గో టు స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అది కండిషనల్ గో టు అవ్వచ్చు, అన్కండిషనల్ గో టు అవ్వచ్చు. ఏమన్నా గో టు స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే ఆ గో టు స్టేట్మెంట్స్ యొక్క టార్గెట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ లేటర్సే. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుంది మనకు అల్గారిథంలో? థర్డ్ పాయింట్ అల్గారిథంలో థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్తుంది? గో టు స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఉండే స్టేట్మెంట్స్ కూడా లేటర్స్ అండి. ద స్టేట్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఇమిడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద గో టు is also a letter. Okay, immediately following go to is also a letter. అయితే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో go to తర్వాత immediately స్టేట్మెంట్స్ లేవండి మనకి. Here no statements at all. సో మొత్తం ఇది ఈ ఇచ్చిన శాంపిల్ కోడ్ లో how many letters will be there in this sample code? ఈ శాంపిల్ కోడ్ కి మనం మొత్తం ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి? 3. ఓన్లీ 2 అండి, నో 3. ఫస్ట్ లైన్ లేటర్, ఓకే. గో టు యొక్క టార్గెట్ 3 కాబట్టి లైన్ 3 ఇస్ లేటర్. ఈ గో టు తర్వాత వచ్చే స్టేట్మెంట్ లేటర్ అండి, కానీ ఈ గో టు తర్వాత ఇంకా స్టేట్మెంట్స్ లేవు. ఇమిడియట్లీ ఫాలోయింగ్ గో టు దేర్ ఆర్ నో స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ కోడ్. ఈ శాంపిల్ కోడ్ లో నెక్స్ట్ లేవు కాబట్టి ఓన్లీ 2 లేటర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే అండి, మన టాస్క్ 1 అయిపోయింది. ఇద్దరు లేటర్స్ ఐడెంటిఫై చేశాము. ఇకపోతే బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2 ఐడెంటిఫై చేయాలి. 2 లేటర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి 2 బ్లాక్స్ విల్ బి దేర్. వాట్ ఈస్ ద బ్లాక్ 1? ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ బ్లాక్ 1 లోకి వస్తాయి? హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ విల్ కమ్ టు బ్లాక్ 1? బ్లాక్ 1 ఎవరితో స్టార్ట్ అవుతుంది? B1 ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ లేటర్. దాని ఫస్ట్ లేటర్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. B1 విల్ స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ లేటర్. సో దీంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి బ్లాక్ 1 లో? హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ విల్ ఇంక్లూడ్? లైన్ 1 దగ్గర బ్లాక్ 1 స్టార్ట్ అయింది. ఫ్రమ్ లైన్ 1 బ్లాక్ 1 హ్యాస్ స్టార్టెడ్. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది బ్లాక్ 1? The statements up to next letter 3 కాబట్టి up to 3 దాకా ఎవరున్నారు? 1, 2. సో దిస్ ఈస్ బ్లాక్ 1. ఇది B1 అవుతుందండి. ఇట్ విల్ బికమ్ B1 బిఫోర్ లేటర్ 2. సెకండ్ లేటర్ కంటే ముందున్న స్టేట్మెంట్ ఎవరు? I is equal to 1.
సో ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 దగ్గర నుంచి i ఈజ్ ఈక్వల్ 1 దాకా ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో రెండే స్టేట్మెంట్స్ వచ్చాయి. బ్లాక్ 1 హ్యాస్ ఓన్లీ 2 స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈజ్ బ్లాక్ 1. స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి, నెక్స్ట్ లేటర్ దాకా. ఇంకా మనం స్టేట్మెంట్స్ వెతికే పని లేదు, నెక్స్ట్ లేటర్ దాకా వెళ్ళాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ నెక్స్ట్ లేటర్ లేడు కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ దాకా వెళ్ళిపోతాం. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ దిస్ వన్ దేర్ ఇస్ నో నెక్స్ట్ లేటర్. ఇదే లాస్ట్ లేటర్ కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ B2. The program second block, we have the second block. Clear Andy? That is the block 1 and block 2 in this sample code. For idea vachindandi ippudu whenever a 3 address code is given, how to identify the basic blocks. మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ లో శాంపిల్ కోడ్ ఇస్తాడంటే he will ask you to identify the basic blocks. ఇచ్చిన కోడ్ లో బేసిక్ బ్లాక్స్ ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు. ఒకసారి 2 మార్క్స్ కి ఏంటంటే కోడ్ ఇచ్చేసి లీడర్స్ ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు, ఒకసారి ఏమో టోటల్ బేసిక్ బ్లాక్స్ ఐడెంటిఫై చేయమంటాడు. ఒక రఫైల్ వచ్చిందండి, ఒకవేళ 13th లైన్ ఉంటే మొత్తం ఎన్ని లీడర్స్ అవుతాయి మనకి? ఇన్ కేస్ 13th లైన్ కూడా ఉంది అనుకున్నాం అనుకోండి, హౌ మెనీ లీడర్స్ విల్ బి దేర్? టోటల్లీ 3 లీడర్స్ వస్తారండి. 12 దాకా ఒకటి, 13th లైన్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఆడండి. Clear? So this is the thing. Statements 1 నుంచి 2 దాకా ఒక basic block, 3 to 12 is the second basic block. That is the simple task. What is a basic block? How to identify the basic blocks? Clear and what is a basic block and how to identify the basic blocks, or how to construct the basic blocks means this is the way. The sequence of statements where the flow of control enters at the beginning and ends at the end. Okay, enters at the beginning and goes out at the end without any jumps in the middle. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుండండి, ఇక్కడ మధ్యలో ఎక్కడ గో టు కానీ జంప్స్ కానీ ఏమి లేవండి. T1 = 4 × I దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే మధ్యలో ఎక్కడ గో టుస్ జంప్స్ ఏమీ లేవు. చివరి లైన్ లో జంపింగ్ కానీ గో టు గానీ ఉండొచ్చు, కానీ మిడిల్ లో ఎక్కడ గో టుస్ కానీ జంప్స్ గానీ ఉండకూడదు. ఓకే, మిడిల్ ఎక్కడ లేదు, ఒక చివరి లైన్ లో మాత్రం ఇక్కడ గోటు ఉంది. అదే ఫస్ట్ బ్లాక్ అయితే చివరి లైన్ లో కూడా గోటు లేదు, ఎక్సెప్ట్ ద లాస్ట్ లైన్. రిమైనింగ్ లైన్స్ లో ఎక్కడ జంపింగ్స్ గోటుస్ ఏవి ఉండకుండా ఉంటాయి. దట్ ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ బేసిక్ బ్లాక్. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ ఆప్టిమైజేషన్స్ ఆన్ ద బేసిక్ బ్లాక్. Transformations are optimizations on the basic blocks. Optimization అంటే ఏంటండి? What is meant by optimization? What is meant by transformation? What is meant by optimization? What is meant by the transformation? Optimization means improving the code. Whatever the statements in the basic block, making improvement on the code. Improving means making some changes to the code. Transformation means making changes. Okay, optimization or transformation, both meaning is same thing. Making changes in the code to improve the code. Okay, code ni improve cheyadam kosam modification cheste, that is called the optimization or transformation. Okay, after the basic blocks are identified, sometimes we need to perform optimization or transformation on the basic blocks. ఆ బేసిక్ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ మీద కొన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ ఆప్టిమైజేషన్స్ పర్ఫార్మ్ చేయాలి ఉంటుంది. ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్. ఓకే, we need to perform some optimizations on that basic blocks intermediate code statements. That concept is the transformations or optimizations on basic blocks. See briefly what is the transformations of the basic blocks. Number of transformations can be applied to basic block without changing, and changing miss ayindi, without changing the expressions built by the block.
ఓకే, ఆ బ్లాక్ యొక్క ఫైనల్ రిజల్ట్ మోడిఫై అవ్వకుండా వితౌట్ చేంజింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ any number can be applied to the basic block. మనం చేసే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎలా ఆప్టిమైజేషన్స్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఫైనల్ రిజల్ట్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వకూడదు. ద ఫైనల్ వాల్యూ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్. అంటే మన 2x3 ఉందనుకోండి, దాన్ని మీరు 3x2 రాసుకోండి, కానీ ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్ 6 రావాలి. వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద సేమ్ 6. 4x3 ఉందండి, 4x3 బదులు మీరు 6x2 రాయండి, ఫైనల్ ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్ 12 రావాలి. 4x3 రాశాను, ఇంకొకళ్ళు వచ్చేసి 4-3 వద్దు 6-2 తీసుకుందాం అన్నారు. అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆప్టిమైజేషన్స్ అండి. వాళ్ళు ఏదో ఒక రీజన్ కొద్ది 4-3 వద్దులే 6-2 తీసుకుందాం అన్నారు. ఫైనల్ రిజల్ట్ మోడిఫై అవ్వకుండా దే ఆర్ మేకింగ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆన్ ద బేసిక్ బ్లాక్ కోడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ ఆప్టిమైజేషన్స్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, we can make modifications to the basic block so that the final computed value will not be changed without changing the expressions computed by the block. We have two types of transformations are possible: structure preserving transformations, algebraic transformations. Structure preserving transformations, and the second type of transformations is the algebraic transformations. What is this concept of structure preserving transformations? What is this one? Structure preserving transformations. దీన్ని మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? The basic structure of basic block will not be changed. దాని యొక్క basic structure change అవ్వకుండా we will make transformations on the basic block. That is the structure preserving transformations. Algebraic transformations means లోపల ఉండే expressions ఏమైనా changes చేస్తాం. We will make slight modifications on the expressions so that overall result will not be changed. Overall result change avakunda we make modifications to the expressions. That is the algebraic transformations. Two types of transformations are possible, or two types of optimizations are possible on basic blocks. That is structure preserving transformations and the algebraic transformations. First we will see the structure preserving transformations. Again, the structure preserving transformations are four categories: common subexpression elimination, elimination of common subexpressions, elimination of dead code, renaming of temporary variables, interchange of independent adjacent statements. Interchange of two independent adjacent statements. These are the four types of structure preserving transformations. Overall structure change avakunda we are making some modifications. That is the structure preserving transformations. It is four types: eliminating common subexpressions, eliminating dead code, renaming temporary variables, exchanging of the adjacent statements, independent adjacent statements. That is the thing. Clear Andy? Four types are there. What is this eliminating common subexpressions? ఇది ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? Eliminating common subexpressions. ఒకవేళ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2-3 టైమ్స్ ఉందనుకోండి, a plus b, a plus b, a plus b, c is equal to a plus b, d is equal to a plus b, e is equal to a plus b. అంటే a plus b అనే సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది మనకి? 3 టైమ్స్ వచ్చిందండి. c is equal to a plus b, d is equal to a plus b, e is equal to a plus b. The same a plus b has occurred 3 times. దాన్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తామంటే c is equal to a plus b రాస్తాము, d is equal to c, e is equal to c. We are writing d is equal to c, e is equal to c. అలా a plus b 3 times రాయడం, we are eliminating that one. That is called the eliminating common subexpression. If there is any common subexpression, you don't need to compute it over again and again. ఏదైనా కామన్ సబ్ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే ప్రతిసారి దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. We will calculate it only once and store it in some variable. దాన్ని ఒక్కసారి మాత్రం క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. అండ్ కామన్ సబ్ఎక్స్ప్రెషన్ a plus b ని c లో స్టోర్ చేసుకొని d is equal to c, e is equal to c we are writing. అంటే c లో స్టోర్ చేసుకున్నాము, d కి e కి c ని యూజ్ చేసుకుంటాం అండి. ప్రతిసారి a plus b క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు, ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని c లో స్టోర్ చేసుకున్నాము. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ eliminating common subexpressions.
ఇక్కడ ఈ కోడ్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ఒరిజినల్ కోడ్, ఒరిజినల్ block. This is the transformed basic block. This is the transformed basic block. ఇక మనం చిన్న మోడిఫికేషన్ ఏం చేసాము, a-d 2 టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. వాడు ఏం చేశాడు, a-d ఒక్కసారి క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు, సెకండ్ టైం d is equal to b ఇచ్చాడు. అలాగే b plus c we are calculating b plus c. a is equal to b plus c, c is equal to b plus c. ఇక్కడ b plus c క్యాలిక్యులేట్ చేసామండి, దాన్ని a కి అసైన్ చేసాము. మళ్ళీ c is equal to b plus c కావాలి. ఓకే, వాట్ we can do here, ఇక్కడ నేను టైపింగ్ లో మిస్టేక్ ఉందని అప్డేట్ చేయడం మిస్ అయింది. we can write here c is equal to a. simply we can write c is equal to a. నేను రెండింటిని అప్డేట్ చేయాలని ఒకదాన్ని అప్డేట్ చేశాను. I forgot to update the second one. కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ 2 టైమ్స్ రాకుండా యూజ్ చేసుకుంటుంది. we are trying to eliminate common sub expressions 2 times. 2 టైమ్స్ రాకుండా we are eliminating that one. ఇక్కడ సింపుల్ c is equal to a రాస్తాను, ఇక్కడ d is equal to b. b plus c ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, a minus d ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ టైం we are not calculating again. మళ్ళీ ఆ క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం చేయకుండా పైన ఉన్న వాల్యూని రీయూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. క్లియర్ అండి? వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ కామన్ sub expressions? Whenever your expression contains the common sub expressions, we have no need to calculate the common sub expressions every time, again and again. Simply we will calculate them only once, and the result will be stored in some variable, and whenever value is required, we will use that variable. So that is the concept of elimination of common sub expressions. Is it okay, Nandi? Common sub expression elimination, is it okay? నెక్స్ట్ డెడ్ కోడ్ ఎలిమినేషన్. డెడ్ కోడ్ అంటే ఎలా చెప్తారు? ప్రోగ్రామ్ లో డెడ్ కోడ్ అని ఏ కోడ్ ని చెప్తారు? హౌ కెన్ యూ సే దిస్ లైన్ ఈజ్ ఎ డెడ్ లైన్, డెడ్ కోడ్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్? ఎలా చెప్తారు? డెడ్ కోడ్ ఎలా చెప్తారు? ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్ అండి, డెడ్ కోడ్ కి ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు? మన ప్రోగ్రామ్ లో డెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? దీస్ లైన్స్ డెడ్ కోడ్ అంటే ఏం లేదండి, వేస్ట్ లైన్స్, అన్యూజ్డ్ లైన్స్, మనం వాడకుండా వదిలేస్తాం డెడ్ కోడ్ అంటారు. అవసరం లేని లైన్ ఉంటే దే ఆర్ కాల్డ్ ద డెడ్ కోడ్. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఎలా ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్తారు డెడ్ కోడ్ కి? హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ ద డెడ్ కోడ్? ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు మనం? మనం డెడ్ కోడ్ ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? హౌ కెన్ వి జస్టిఫై అవర్ డెడ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాము కానీ ఎక్కడా వాడలేదు. ప్రోగ్రామ్ బిగినింగ్ లో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేది ఎక్కడా వాడలేదండి. ఆ వేరియబుల్ కోడ్ లో ఉంది వేరియబుల్, కానీ ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు? ఇట్ ఈస్ ఏ డెడ్ కోడ్. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రాసాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి రాశాను. ఏ ప్లస్ బి ని సి లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి సి లో స్టోర్ చేసుకున్నాను, కానీ ఎక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ సి వాడలేదు అనుకోండి, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఏ డెడ్ కోడ్. మన ఏ ప్లస్ బి ని యాడ్ చేసి సి లో స్టోర్ చేస్తున్నాము, కానీ ఎందుకు వాడలేదు అనుకోండి, వి సే దట్ లైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఏ డెడ్ కోడ్. అది డెడ్ కోడ్ అండి. దానివల్ల యూజ్ లేదు, మీరు ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు. క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కానీ డిస్ప్లే చేయట్లేదు, లేదా వేరే సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద యూజ్ చేయట్లేదు. ఎక్కడ యూజ్ చేయకపోతే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డెడ్ కోడ్. క్లియర్ అండి? ఏమన్నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానివ్వండి, ఏమన్నా స్టేట్మెంట్స్ రాసి వాటిని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోకపోతే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ కోడ్. వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశారు, ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. వేరియబుల్ కి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేశారు, కానీ ఆ వాల్యూ ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక ఫార్ములా రాశారు, కానీ దాని యొక్క రిజల్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవట్లేదు, డిస్ప్లే చేయట్లేదు, ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు. దెన్ వి కాల్ దట్ సచ్ కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ కోడ్. అలాంటి డెడ్ కోడ్ ఏదన్నా మన ప్రోగ్రామ్ 3 అడ్రస్ కోడ్ లో ఉంటే we have to eliminate that one. The second type of transformation is elimination of dead code. It is possible that a program contains a large amount of dead code. This is caused because when
once declared and defined and forgot to remove the item. In this case, they serve no purpose. ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాము కానీ మనం దాన్ని యూజ్ లేదు, దాన్ని రిమూవ్ చేయడం మర్చిపోయాము, దానికి వర్క్ లేదు, దాన్ని రిమూవ్ చేయడం మర్చిపోయాము. ఒక వేరియబుల్ ఇనిషియలైజ్ చేసాము, దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవట్లేదు, రిమూవ్ చేయలేదు. ఇది ఓకే. సచ్ టైప్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ కోడ్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్రోగ్రామ్ లో x is equal to y plus z స్టేట్మెంట్ రాశారు, ఒక ఫార్ములా రాశారు x is equal to y plus z, కానీ x ని ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి, then x that line is called dead code. That x is said to be a dead code. ఓకే. ఎందుకంటే దాన్ని ఎక్కడ మనం యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి it is a dead code. ఈ లైన్ యూజ్ లేదు. సింప్లీ we will remove that x is equal to y plus z. మన స్ప్రే అడ్రస్ కోడ్ నుంచి బ్లాక్ నుంచి ఫ్రమ్ అవర్ బేసిక్ బ్లాక్ we remove this one. దాన్ని రిమూవ్ చేస్తే ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు. వై బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్ బై ఎనీవన్. is called a elimination of dead code. Elimination ఐడియా వచ్చిందా? వాట్ ఈస్ దిస్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ డెడ్ కోడ్? మీ ప్రోగ్రామ్ లో అన్యూజ్డ్ లైన్స్ ఏమన్నా సరే, వేరియబుల్స్ కానివ్వండి, ఆబ్జెక్ట్స్ కానివ్వండి, ఫార్ములాస్ కానివ్వండి, వాటిని రిమూవ్ చేయడాన్ని ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ డెడ్ కోడ్. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ డెడ్ కోడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? డెడ్ కోడ్ ఎలిమినేషన్. ఓకేనండి. డెడ్ కోడ్. After elimination of dead code, renaming temporary variables. Temporary variables renaming anti. Okay. One more transformation on the code of one more transformation on the basic blocks is the temporary variables can be changed. Temporary variable names మనం మార్చుకోవచ్చు, మనకు నచ్చినట్టు మార్చుకోవచ్చు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ t is equal to b plus c ఉంది మీ కోడ్ లో. t is equal to b plus c where t is a temporary variable. దాన్ని మనం ఇలా కూడా మార్చుకోవచ్చు. t plus u తీసుకున్నాం, u is equal to b plus c. ఓకే. t is equal to b plus c ని u is equal to b plus c కింద మార్చుకోవచ్చు. Renaming of temporary variables. It is the one more transformation optimization we are applying on the basic blocks. ఆ బేసిక్ బ్లాక్ లో ఉన్న 3 address statements లో టెంపరరీ వేరియబుల్స్ యొక్క నేమ్స్ మనకు కావాలి అంటే మిడిల్ లో మార్చుకోవచ్చు. ఇన్ ద మిడిల్ వి కెన్ చేంజ్ దెమ్ వాట్ ఎవర్ వి వాంట్. మనకు నచ్చినట్టు మార్చుకోవచ్చు అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 3 address కోడ్ రాశారు, అందులో ఎక్కువ టెంపరరీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. T1 to T10 దాకా టెంపరరీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. T1 వచ్చేసి T2 లోనే వాడారు, ఇంకెక్కడ T1 తో అవసరం లేదు ఆ వేరియబుల్ తోటి. T1 T2 లో వాడారు, తర్వాత అవసరం లేదు అనుకోండి. కొత్త వేరియబుల్ ఎందుకు లేని చెప్పేసి T4 ప్లేస్ లో నేను T1 వాడుకుంటాను. సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ మళ్ళీ యూజ్ చేసుకుంటాను. Instead of the we will reuse the same variables. ప్రతిసారి కొత్త వేరియబుల్ వాడకుండా ఉన్న వేరియబుల్స్ ని వాడుకుంటాం. ఓకే. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటాం, రీనేమింగ్ టెంపరరీ వేరియబుల్స్. ఆల్రెడీ ఉన్న 3 address కోడ్ లో ఏమన్నా రీయూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటే ఆ న్యూ ఓకే వాటిని ఉన్న టెంపరరీ వేరియబుల్స్ ఏంటంటే ఓల్డ్ టెంపరరీ వేరియబుల్స్ రీనేమ్ చేసుకుంటాం. దానివల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ టెంపరరీ వేరియబుల్స్ విల్ బి రెడ్యూస్. దానివల్ల మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ టెంపరరీ వేరియబుల్స్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి రెడ్యూస్. టెంపరరీ వేరియబుల్స్ తగ్గిపోతాయండి. ప్రతి దానికి కొత్త వేరియబుల్ వాడకుండా రీయూజింగ్. ఓకే. అది మీరు మన ఇష్టం అనుకోండి, రీయూజ్ చేసుకుంటామా లేదా అనేది. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ రీనేమ్ ద టెంపరరీ వేరియబుల్స్ వి వాంట్. మనకు నచ్చిన టెంపరరీ వేరియబుల్స్ ని ఎప్పుడైనా మనం రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ బేసిక్ బ్లాక్. ఇలాంటివి దీన్ని ఏమంటారు, రీనేమ్ టెంపరరీ వేరియబుల్స్ ఇస్ కాల్డ్ నార్మల్ ఫామ్ బ్లాక్. ఏదైనా టెంపరరీ బ్లాక్ లో టెంపరరీ వేరియబుల్స్ రీనేమ్ చేస్తే such a block is called normal form block. We call that block as a normal form block. ఆ ఫైనల్ వాల్యూ మాత్రం చేంజ్ అవ్వకూడదండి. వాటి యొక్క వాల్యూస్ చేంజ్ అవ్వకుండా వేరియబుల్ నేమ్స్ మనం మార్చుకోవచ్చు. క్లియర్? ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇదేంటి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. రీనేమింగ్ ఓకే కదండి. రీనేమింగ్ ఆఫ్ టెంపరరీ వేరియబుల్స్ మీకు కావాలి అంటే బేసిక్ బ్లాక్ లో వేరియబుల్ నేమ్స్ ఓవరాల్ ఫైనల్ రిజల్ట్ మారకుండా ఎలాగంటే అలా బేసిక్ టెంపరరీ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ మనం మార్చుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. ఇట్ ఈస్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హియర్ ఈస్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇది ఎలా చెప్పుకోవచ్చు, ప్రోగ్రామ్ లో 2 స్టేట్మెంట్స్ పక్క పక్కన ఉన్నాయండి, ఇండిపెండెంట్ లైన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఉంది, నేను సి ప్రోగ్రామ్ రాశాను.
printf a is equal to percentile d comma a, printf b is equal to percentile d comma b. రెండు స్టేట్మెంట్స్ రాశాను. అందులో ఏది ముందు రాయాలి, ఏది వెనక రాయాలి? నేను ప్రింట్ ఏ రాశాను, ప్రింట్ బి రాశాను. ఆ రెండింటికి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా స్టేట్మెంట్స్ కి? ప్రింట్ ఏ ప్రింట్ బి రాశాను అనుకోండి, వాటికి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? దర్ ఈస్ నో రిలేషన్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఏమంటే ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్స్. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్స్. whenever we have independent statements in the adjacent and independent statements are there, we can exchange the independent statements with one another. ఓకే, పక్క పక్కన రెండు ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే వాటి యొక్క ఆర్డర్ మనం మార్చుకోవచ్చు. ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్స్. ప్రింట్ ఏ ఫస్ట్ రాసి ప్రింట్ బి కింద రాయొచ్చు, లేదంటే ప్రింట్ బి పైన రాసి ప్రింట్ ఏ కింద రాయొచ్చు. ఎందుకంటే అవి రెండు పక్క పక్క స్టేట్మెంట్స్, ఇండిపెండెంట్ సైడ్ బై సైడ్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి వాటి ఆర్డర్ పైన కింద మనం ఎలాగే మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, we can exchange the adjacent independent statements. Interchange of statements means we can exchange the adjacent independent statements. అయితే అవి ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అవ్వాలి, ఒకదాని ఒకటి డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉంటే హ్యాపీలీ we can exchange them. అర్థమైందండి? ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. we can interchange the adjacent independent statements. అవి ఖచ్చితంగా ఇండిపెండెంట్ అయి ఉండాలి. లైన్ 1 మీద లైన్ 2 డిపెండ్ అవ్వకూడదు, లైన్ 2 మీద లైన్ 1 డిపెండ్ అవ్వకూడదు. That type of independent statements can be exchanged. If you want, you can exchange them. T1 is equal to b plus c ఉంది ఫస్ట్ లైన్, T2 is equal to x plus y సెకండ్ లైన్. ఈ రెండు adjacent statements అండి, పక్క పక్క స్టేట్మెంట్స్ 3 అడ్రస్ కోడ్ లో ఒక బేసిక్ బ్లాక్ లో. T1 is equal to b plus c, T2 is equal to x plus y. నేను ఫస్ట్ T1 రాసి ఇక్కడ T2 ఉందండి, కావాలంటే మనం దీన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ T2 రాసి తర్వాత T1 రాయొచ్చు. ఎందుకంటే when these two are independent statements, okay, when these two are the independent statements, then we can exchange them. ఈ రెండు ఇండిపెండెంట్ ఎప్పుడు అవుతాయంటే b is not present in T1 T2. ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ bc, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో bc రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, అవి రెండు T2 లో, ఆ రెండిట్లో ఏది కూడా T2 లో ఉండకూడదు. either b or c should not present in T2. అలాగే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో xy ఉన్నాయి, either x or y should not present in T1. See, neither x nor y is T1. T1 లో x గాని y గాని ఏది ఉండకూడదు ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి అంటే. T2 లో b గాని c గాని ఏది ఉండకూడదు. neither b nor c should present in T2, neither x nor y present in T1. అలాంటప్పుడు వాటిని ఏమంటారు? they are called as independent statements. పైన ఉన్న bc లో ఏది కూడా T2 లో లేకపోతే ఉండకూడదు, కింద T2 లోనే xy లో ఏది కూడా T1 లో కనుక లేకపోతే such statements are called independent adjacent statements. ఇలాంటి ఇండిపెండెంట్ అడ్జసెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఆర్డర్ మనం మార్చుకోవచ్చు. we can exchange them with one another. T2 is equal to x plus y పైన రాసి T1 is equal to b plus c కింద రాసుకోవచ్చు. అర్థమైందండి? ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ ద అడ్జసెంట్ స్టేట్మెంట్స్. is it clear? we can exchange the adjacent independent statements only. మళ్ళీ డిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేయలేమండి, ఎందుకంటే ఐదర్ రిజల్ట్ బేస్ చేసుకొని సెకండ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి we can't exchange them, we can't interchange them. Is it clear guys? This one, interchange of the adjacent statements. This is structure preserving transformations, dead code elimination, common subexpression elimination, renaming temporary variables, interchange of adjacent independent statements, interchange of adjacent independent statements. This is briefly the structure preserving transformations. Next, one more type of transformations are algebraic transformations are there. Okay, another form of transformation is the algebraic transformation. Algebra means expressions and expressions lo man transformations chesukovachu. Okay, algebraic transformation is expressions. So for example, meeku oka line ila undi program code lo x is equal to x plus 0 అది రాయడం అవసరం అండి. x is equal to x plus 0 ఉందనుకోండి, ఆ లైన్ ఉంచొచ్చా, తీసేస్తే మనకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? మనకి ప్రోగ్రామ్ లో 3 అడ్రస్ కోడ్ లైన్స్ లో వరుసగా ఒక లైన్స్ రాసుకుంటూ వచ్చాం. మధ్యలో లైన్ లో ఏంటంటే ఒక లైన్ ఏంటంటే x is equal to x plus 0 అండి. అది ఉంటే లేకపోయినా ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా మనకి? x is equal to x plus 0 అది ఉన్నా లేకపోయినా ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా మీకు?
x is equal to x plus 0 రాస్తే ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? రాసినా రాయకపోయినా నో డిఫరెన్స్. అదే x is equal to x into 1 ఉంది, అది ఉన్నా లేకపోయినా ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా మనకి? నో డిఫరెన్స్. ఇలాంటి లైన్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ వల్ల ఉన్నా లేకపోయినా డిఫరెన్స్ ఉండదండి, వాటిని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. వీ విల్ ఎలిమినేట్ దెమ్. ఓకే, అది ఉన్నా కానీ లేకపోయినా, ఆ స్టేట్మెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిజల్ట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్. మీ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క ఫైనల్ రిజల్ట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్ ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ టేకెన్ దోస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ దోస్ స్టేట్మెంట్స్. అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ ఎలిమినేట్ దెమ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎక్స్ప్రెషన్. మన ఎక్స్ప్రెషన్ లోంచి అలాంటి ఫార్మ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే ఎలిమినేట్ చేస్తాం. మీ ఫార్ములా ఇలా ఉంది, f is equal to a into b minus c plus d plus 0 minus e into 1. ఇలా ఉందండి. d plus 0 minus e into 1 ఉంది. ఇక్కడ రెండు సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. e into 1 ఉంది, d plus 0 ఉందండి. d plus 0 అంటే d నే, e into 1 అంటే e నే. సో ఈ ప్లస్ 0 ఉన్నా లేకపోతే మనకి ఇప్పుడు ఇంటూ 1 ప్లస్. సో దీన్ని నేను ఎలా రాస్తా అంటే దీన్ని ఆప్టిమైజ్ చేసి ఇలా రాసుకుంటాం, a into b minus c plus d minus e. డైరెక్ట్లీ we will write like this. ఈ ప్లస్ 0 ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాము, ఈ ఇంటూ 1 ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాము. we are eliminating them. వాటిని ఎలిమినేట్ చేసి సింప్లీ we are writing this one. ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే algebraic transformation. we call this one as a algebraic transformations. we call these as algebraic transformations. క్లియర్ అండి. అలాగే algebraic transformation లో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ చేంజ్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్ అంటే ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, కాన్స్టెంట్స్ విల్ బి రీప్లేస్డ్. ద ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఏదన్నా సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సాల్వ్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వస్తే కనుక ఆ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తాన్ని ఆ కాన్స్టెంట్ తో రీప్లేస్ చేస్తామండి. 5 into 2.7 ఉంది అనుకోండి సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్, దాన్ని ఏం చేస్తామంటే we replace that 5 into 2.7 with 13.5. దాన్ని డైరెక్ట్ గా 13.5 తో రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. దీన్ని ఏమంటామంటే కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్. కంపైల్ టైమ్ లో ఏం చేస్తానంటే కంపైలర్ ఏం చేస్తానంటే 5 into 2.7 ఉంటే దాన్ని డైరెక్ట్ గా it will replace with 13.5. if there is any constant expressions are there, the constant expressions are replaced with their values. మన కోడ్ లో మనకి ఏమైనా కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటే వన్ డైరెక్ట్ గా వాటి యొక్క వాల్యూస్ తో రీప్లేస్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ రీప్లేస్ దెమ్ విత్ దేర్ వాల్యూస్. దాన్ని ఏమంటారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్. అదే అంటే మీ ఫార్ములా ఇలా ఉందండి, ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఏంటి, పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే పై ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. ఇది మన ఫార్ములా మనం రాసింది. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. పైన మనం ఏం చేస్తే హ్యాష్ డిఫైన్, ప్రోగ్రామ్ బిగినింగ్ లో కాన్స్టెంట్ డిఫైన్ చేసాం. హ్యాష్ డిఫైన్ పై 3.14 ఇచ్చాము. మనం కాన్స్టెంట్ డిఫైన్ చేసాము. పై ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 3.14. బై యూజింగ్ హ్యాష్ డిఫైన్ వి డిఫైన్డ్ ఏ కాన్స్టెంట్ పై ఈజ్ 3.14. ఫార్ములా నేను ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఆర్ రాశాను అనుకోండి. కంపైల్ ఏం చేస్తా అంటే ఈ పైని దాని యొక్క కాన్స్టెంట్ వాల్యూతో రీప్లేస్ చేసుకుంటుంది. ఇంటర్నల్ ఇట్ విల్ చేంజ్ దట్ ఫార్ములా యాస్ a is equal to 3.14 into r into r. r into r. ఇలా. Okay. If the result of any expression is a constant value, then that constant value, that expression will be replaced with their values. ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క రిజల్ట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అయితే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తం అది కాన్స్టెంట్ వాల్యూతో రీప్లేస్ చేసుకుంటుంది. It will replace that expression or sub expression with that constant value. ప్రతిసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసే పని లేకుండా కంపైల్ టైమ్ లోనే ఇట్ విల్ రీప్లేస్ దట్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. కాన్స్టెంట్ వాల్యూతో రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్. క్లియర్ అండి. ఇవి ఎక్కువగా మనకి ఎక్కడ వస్తాయంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ తో ఇలాంటి కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్ చాలా అవసరం అవుతాయండి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ద్వారా. ఓకే, వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ ద సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ we will get these situations number of times. a less than b ఉంది, ఇలా ఉందనుకోండి మీ ఎక్స్ప్రెషన్
E is equal to A greater than B, A greater than B plus C. ఇలా ఉంది. A is equal to 4, B is equal to 2, C is equal to 1 ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ A గ్రేటర్ దెన్ B ఉంది రిలేషనల్ ఆపరేటర్ ద్వారా. A గ్రేటర్ దెన్ B, దీని రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. A గ్రేటర్ దెన్ 4 ఉంది ట్రూ కాబట్టి ఇట్ విల్ రీప్లేస్ దట్ A గ్రేటర్ దెన్ B విత్ 1. కాన్స్టెంట్ 1 తో రీప్లేస్ చేసుకుంటుందండి. So simply we can write it as E is equal to 1 plus C. Internally it will replace that sub expression whose result is a constant value with that value the replace E is equal to 1 plus C. It will replace that one with E is equal to A greater than B plus C will be replaced with E is equal to 1 plus C. Why? Because the result of this one is a constant value. Clear? Sometimes we have like this. For example, sometimes the situation like this. X is equal to y to the power of 2. In the program we have written x is equal to y to the power of 2. Then it can replace with x is equal to y into y. Instead of writing y to the power of 2, it will replace that one statement with x is equal to y into y. It will replace simply y power 2 will be replaced with y into y. Okay, such type of expression modification is called algebraic transformations. We call them as algebraic transformations. Here what we are doing is, if there is any changes for possible in the expressions, in the algebraic expressions of your program, those algebraic expressions will be replaced with their values. Okay, algebraic transformations are transformations that are applying on the algebraic expressions. Okay, that is briefly the, is it clear guys? Algebraic transformations. Okay, and algebraic transformations అర్థమైందా? algebraic expressions ఏమైనా ఉంటే వాటి మీద ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద algebraic transformation. x plus 0 ఉంది, దాన్ని అసలు ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. x into 1 ఉంది, ఎలిమినేట్ చేస్తాము. కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్, ఏదన్నా రిజల్ట్ కనుక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అయితే we replace that sub expression with the constant values. Like that, all these modifications are called the algebraic transformations. So this is briefly the what is a basic block, how to identify the basic blocks, what are the transformations or optimizations that can be applied on the basic blocks. This is the today's concept of basic blocks, how to identify the basic blocks, and what are the transformations or optimizations that can be applied on the basic blocks. We have two types of transformations are there: structure preserving transformation, algebraic transformation. Again, structure preserving transformation is 4 types: common sub expression elimination, dead code elimination, interchanging the adjacent independent statements, and the fourth one is the what ఏంటండి గుర్తురాట్లా, common sub expression elimination, dead code elimination, interchanging the independent statements, fourth one గుర్తులేదండి, renaming of the temporary variables. These are the structure preserving transformations. That is totally clear. And overall, what is a basic block, how to identify the basic blocks, what are the transformations on the basic blocks. In the next class we will see, after basic blocks are identified, what is a flow graph, how to construct a flow graph using basic blocks. But it is a small concept, a chinna concept andi. We will see that one in the next class. After basic blocks are identified, how to construct a flow graph using the basic blocks, that we will see in the next class. Okay guys, thank you very much. Again we will meet in the next class. Attendance snap తీసారండి? ప్రసన్న అటెండెన్స్ స్నాప్ తీసారా? ప్రసన్న ఇంకా లేదా? ప్రసన్న
Okay, guys. Again, we will meet in the next class. Thank you very much.